want you to open your Bibles to Joshua chapter 1 from verse 1 to 9. உங்களுடைய வேதாகமத்தை யோசுவாவின் புஸ்தகத்துக்கு நேராய் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். அதிகாரம் 1 வசனங்கள் 1 லிருந்து 9. From verses 1 to 9. 1 to 9. We are going to read it together. நாம் ஒன்றாய் சேர்ந்து வாசிக்க போறோம். If you have your Tamil Bibles, read it in Tamil. ஒருவேளை நீங்கள் தமிழ் வேதாகமம் வச்சிருப்பீங்கன்னா தமிழ்ல வாசிங்க. But we are all going to read it together. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்க போறோம். எடுத்துட்டீங்களா? Okay, at the count of 3, let's start reading. மூணு எண்ணிக்கையை நம்ம சொல்லுவோம், அதுக்குள்ள நீங்க வாசிக்கணும். அதுக்குள்ள இல்ல பிரதர், அதுல வாசிக்கணும், உடனே வாசிக்கணும். ஸ்தோத்திராண்டவரே. Okay, 1 2 3, let's start. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea towards the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage. For this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. We'll stop here. Amen. We are going to gather again in this place tonight at 10:30. நாம் மீண்டுமாய் இந்த நாளிலே 10:30 மணிக்கு மீண்டுமாய் கூட போகிறோம். To come together to praise and pray and enter into the new year. நாம் இங்க வந்து துதி செலுத்தி விட்டு ஜெபம் செய்து அந்த புத்தாண்டுக்குள்ளாக நாம் நுழைய போகிறோம். God wants to speak to you from this moment. இந்த நொடி பொழுதிலிருந்து தேவன் உங்களோடு பேச ஆசைப்படுகிறார். God wants to prepare you for this. இதற்காக தேவன் உங்களை ஆயத்தப்படுத்த விரும்புகிறார். When you look at Joshua, நான் யோசுவாவை பார்க்கும் பொழுது, for Joshua this is a new beginning. யோசுவாவுக்கு இதுதான் புதிய துவக்கம். This is the beginning of a new beginning. ஒரு புதிய துவக்கத்துக்கான ஒரு துவக்கம் இது. Amen. Amen. So for many of us, that's how we feel right now. இப்பொழுது அநேகருக்கு இவ்வனமாகத்தான் தோன்றுகிறது. I want to show you how God works. தேவன் எவ்வனமாக செயல்படுகிறார் என்பதை நான் காண்பிக்கிறேன். Because this is how God worked here. ஏனா இங்கு இவ்வனமாகத்தான் தேவன் செயல்பட்டார். So these verses from 1 to 9, 1 to 10, 1 to 8 what we read, நாம் வசனங்கள் 1 லிருந்து 8 வாசிச்சோம் இல்லையா? this is not something new. இது ஏதோ புதிய வசனங்கள் அல்ல. This was already spoken in chapter 31. இது 31ஆம் அதிகாரத்திலே ஏற்கனவே பேசியாயிற்று. I'm telling Deuteronomy 31. உபாகமம் 31ஆம் அதிகாரம். From verses 1 you go home and read, you will see the same thing there. நீங்க 1 லிருந்து அந்த வசனங்களை அப்படியே வாசிச்சீங்கன்னா இதே வசனத்தை நீங்க அங்க பார்க்கலாம். Now the Moses time is over. இப்பொழுது மோசேயின் காலம் முடிஞ்சு போச்சு. So from verse 3 to 13, chapter 31 Deuteronomy, from 3 to 13 if you read, உபாகமம் 31ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலிருந்து நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா 3 லிருந்து 13 வாசித்தீங்கன்னா you will see God has already spoken to Moses about this. இந்த காரியத்தை ஏற்கனவே தேவன் மோசேயிடம் பேசிட்டாரு. And has already instructed him as of what he has to do. மோசே என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறதையும் அவர் கற்றுக் கொடுத்த கட்டளையிட்டாரு. So these words are not something new for Joshua. ஆகவே யோசுவாவுக்கு இது ஏதோ புதிய வார்த்தைகள் அல்ல. He has heard this. இதை ஏற்கனவே கேட்டிருக்காரு. And also it's not the first time God is speaking these words. அது மாத்திரமல்ல இந்த வார்த்தைகள் ஏதோ தேவன் முதல் முறையாக பேசுறாருங்கிறதும் இல்ல. That which was spoken, ஏற்கனவே பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் is happening now. இப்பொழுது நடைபெறுகிறது. And Joshua is standing there.
இங்கு யோசுவா இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கிறார். Until this while he had different experiences. இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் யோசுவாவுக்கு வித்தியாசமான அனுபவம் But இருந்துச்சு. right now he's standing with a new experience. ஆனா இப்பொழுது ஒரு புதிய அனுபவத்தோடு நிற்கிறாரு. New position. ஒரு புதிய ஸ்தானம். Amen. Amen. And he knows that he is going to experience new challenges. அவருக்கு நன்றாய் தெரியும் புதிய சவால்களை அவர் சந்திக்க போறாரு. Even in Numbers 27 from verses 18 to 23. நீங்க என்னாகமம் 27ஆம் அதிகாரம் 18 ல இருந்து 23. 18 ல இருந்து 23 You can வாசிச்சீங்கன்னா see that Joshua has already been appointed and designated as the leader of Israel. என்ன நடக்குது அப்படின்னா யோசுவா ஏற்கனவே இஸ்ரவேலின் தலைவனாக நியமிக்கப்பட்டுட்டான். You need to know a little bit of Joshua's history. நீங்க யோசுவாவின் சரித்திரத்தை கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். He was a slave in Egypt. அவன் ஒரு அடிமையா எகிப்துல இருந்தான். How many of you know that? எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும்? Amen. When Moses was in the wilderness, வனாந்தரத்துல மோசே இருந்த பொழுது already Joshua was in Egypt as a slave. அங்க என்ன நடக்குதுன்னா யோசுவா ஏற்கனவே அடிமையா எகிப்து தேசத்துல இருக்காரு. Then things changed. பின்பு காரியங்கள் மாறிடுது. God sent Moses. மோசேயை தேவன் அனுப்புறாரு. So Moses becomes their leader. மோசே அந்த ஜனங்களுக்கு தலைவனா மாறுறாரு. And you can see as you read, as you progress in reading what happens. நீங்க தொடர்ந்து படிக்கும் பொழுது அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். Joshua was chosen by God to be Moses' attendant. என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோசேக்கு ஒரு வேலைக்காரனா யோசுவா அமைக்கப்படுறாரு. And you can see his experience change now. ஆனா இப்பொழுது யோசுவாவின் அனுபவம் மாறுது. He has this mountain experience with Moses. மோசேயோடு மலையிலே காணப்பட்ட அந்த அனுபவம் யோசுவாவுக்கு இருக்கு. And even as they were traveling in the wilderness, அது மாத்திரமல்ல வனாந்தரத்திலே அவங்க பயணம் செய்யும்போது there was not a church building. அங்கே ஏதோ ஆலய கட்டிடம் கிடையாது. But what Moses had is a tent. மோசேக்கு காணப்பட்டது என்னன்னா ஒரு டென்ட் தான் இருந்துச்சு. And he called that as tent of meeting. அங்க என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா சந்திப்பின் கூடாரம்ங்கிறது தான் அங்க பேரு. Meeting with whom? யார் கூட அங்க சந்திக்கிறாரு? With God. தேவனோடு. God Almighty. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனோடு. So who had this privilege to do this with Moses? மோசேயோடு சேர்ந்து இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் செய்யும் ஸ்லாக்கியம் யாருக்கு கிடைச்சது? Joshua. யோசுவா. At times Moses will leave the place. சில வேளையில மோசே அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவாரு. Joshua had to stay back. ஆனா யோசுவா அங்கேயே தங்கி நிக்கணும். In the presence of God. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே. Then what about Joshua's war experience? பின்பு யோசுவாவின் யுத்த அனுபவம் என்ன? He was the first leader. அவன்தான் முதலாவது தலைவன். To lead this new nation. இந்த புதிய தேசத்தை நடத்தும்படியாய். Into war. எதற்கு? யுத்தத்துக்கு. And then he had this experience of going into the promised land to spy. அது மாத்திரமல்ல இந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை வேவு பார்க்கிறதுக்கு போகிற அனுபவம் இவனுக்கு தான் முதலாவது இருந்துச்சு. He was faithful to his leader. அவனுடைய தலைவனுக்கு யோசுவா விசுவாசம் உள்ளவனாய் காணப்பட்டான். And now it was time for Moses to leave. இப்பொழுது மோசே கடந்து செல்லும் காலம் வந்துடுச்சு. God has already chosen the next leader. அது தேவன் மற்றொரு தலைவனை ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுத்துட்டாரு. That's what we read in Deuteronomy chapter 30 31. அதை தான் உபாகம புத்தகம் 30 31ல வாசிக்கிறோம். God is preparing them. அவர்களை தேவன் ஆயத்தம் செய்தாரு. God spoke the very thing to Moses. இந்த காரியங்களை மோசேயிடம் தேவன் ஏற்கனவே பேசிட்டாரு. And what he is going to do further. எதிர்காலத்துல தேவன் என்ன செய்ய போறாருங்கறதையும் சொல்லிட்டாரு. And people have heard it. ஜனங்கள் அதை கேட்டுட்டாங்க. And now இப்பொழுது in Joshua chapter 1 யோசுவா முதலாம் அதிகாரத்துல it says after the death of Moses. மோசேயின் மரணத்துக்கு பின்பு. So Moses is gone now. இப்பொழுது மோசே கடந்து போயிட்டாரு. So who is the leader? அடுத்த தலைவன் யாரு? Joshua. யோசுவா. So it's a new position for him. யோசுவாவுக்கு இது ஒரு புதிய ஸ்தானம். Until this while it was Moses. இது வரைக்கும் மோசே தான். He got the word. மோசே வார்த்தையை பெற்றாரு. He got the instruction. அவர்களிடமிருந்து கட்டளையை பெற்றாரு. And Moses tells Joshua. மோசே யோசுவாவுக்கு சொல்றாரு. Joshua does that. யோசுவா அப்படியே செஞ்சிடுவாரு. Now the place is being changed. ஆனா இப்பொழுது ஸ்தானம் மாறிச்சு. Moses is gone. மோசே போயிட்டாரு. Joshua has been pushed to that place. இப்பொழுது மோசே இருந்த ஸ்தானத்துக்கு யோசுவா கடந்து வராரு. It's a new position. இது புதிய ஸ்தானம். He starts to feel the pressure. இப்பொழுது அந்த அழுத்தத்தை அவர் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. How many of you are feeling the pressure of 2024 now itself? 2024ஆம் ஆண்டுக்கான அந்த அழுத்தத்தை யாரெல்லாம் இப்பொழுதே அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க? கை தூக்க மாட்டீங்களே? தமிழ்ல சொல்லுங்க, எத்தனை பேருக்கு படபடப்பு ஆரம்பிச்சிருச்சு? 2024. So we wait for God to speak.
நம்ம என்ன செய்தோம்? தேவன் பேசுறதுக்காக காத்திருக்கிறோம். When? எப்பொழுது? When? எப்பொழுது? Tell me. Tonight. இன்று இரவு. For many of us that will not be enough. அநேகருக்கு அது பத்தாது. We will wait for tomorrow. நம்ம நாளைக்காக காத்திருப்போம். Morning one will not be enough. Afternoon one will wait for another one. காலையில நமக்கு பத்தாது. ஆகவே மத்தியானத்துக்காக வேற ஒரு கூட்டத்துக்காக காத்திருப்போம். God is telling church. கடவுள் சொல்றாரு சபையே. That's not how God works. அவ்வனமாக தேவன் செயல்படுவதல்ல. That's how we think God works. நம்ம தான் நினைச்சுக்கிறோம் அவ்வனமாக தேவன் செயல்படுறாருன்னு. Maybe at times God worked that way. ஒரு வேளையிலே தேவன் அவ்வனமாக செயல்பட்டிருக்கலாம். It is for that season. அது அந்த காலகட்டத்துக்கு. It's for that person. அந்த நபருக்கு. But for you, ஆனா உங்களுக்கு how is God working? தேவன் எவ்வனமாக செயல்படுறாரு? For our church, நம்மளுடைய சபைக்கு how is God working? தேவன் எவ்வனமாக செயல்படுறாரு? God is telling, I'm already spoken. தேவன் சொல்றாரு ஏற்கனவே நான் பேசிட்டேன். This has been a promise given to these people. இந்த வாக்குத்தத்தம் இந்த ஜனங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்தாயிற்று. Now they are entered into that place. அவங்க இப்பொழுது அந்த ஸ்தலத்துக்குள்ள செல்றாங்க. So from verse 1 to 8 I see it as a motivational talk by God. நான் இந்த 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 8ஆம் வசனத்து வரைக்கும் நான் எப்படி பார்க்கறேன்னா தேவன் அந்த ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்துகிற வார்த்தையா தான் பார்க்கறேன். It's not a prophetic word. அது ஏதோ தீர்க்கதரிசன வசனம் அல்ல. Prophecy has already been spoken. தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள் ஏற்கனவே பேசியாயிற்று. Amen. Amen. So now when he is standing there, இப்பொழுது அவர் அந்த ஸ்தானத்திலே நிற்கும் பொழுது God is encouraging him. தேவன் அவரை உற்சாகப்படுத்துறாரு. You know, first thing what he is doing, முதலாவது காரியம் என்ன செய்தாருன்னா, Joshua, யோசுவாவே, I have chosen you. நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். You know, the thing that's going to happen in your life, உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறுகிற காரியங்கள் it's already been spoken. ஏற்கனவே அது பேசியாயிற்று. How many of you believe that? எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க? How many of you here have a spoken word upon your life? எத்தனை பேர் தேவனால் உங்கள் மீது உங்கள் வாழ்க்கையிலே பேசப்பட்ட வார்த்தைகளை நீங்க வச்சிருக்கீங்க? Amen. Amen. How many of you have prophetic word upon your life? உங்கள் வாழ்க்கையிலே எத்தனை பேர் தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளை வச்சிருக்கீங்க? How many of you have a dream, a vision in your life? எத்தனை பேருக்கு உங்கள் வாழ்க்கை குறித்த ஒரு கனவு தரிசனம் இருக்கு? Is it complete? அது முழுமை அடைஞ்சிருச்சா? Have you seen that accomplished? அது நடந்ததை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? If not, இல்லைனா God is working. தேவன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. God is speaking. தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். You know, God is motivating you. தேவன் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். God is encouraging you. தேவன் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். I know for sure for Joshua it would have been a very stressful moment. எனக்கு நன்றாய் புரிகிறது யோசுவாவுக்கு இது மிகுந்த அழுத்தமான ஒரு காலகட்டம். Amen. Amen. It's something new. இது ஒரு புதிதான அனுபவம். So as you are standing there, அங்கு அவர் இப்படியாய் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது now God is starting to talk to him. தேவன் இப்பொழுது அவரோடு கூட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. It says after the death of Moses the servant of God, it came to pass that the Lord spoke to Joshua. கர்த்தருடைய தாசனாகிய மோசே மரித்த பின்பு கர்த்தர் மோசேயின் ஊழியக்காரனான யோசுவாவை நோக்கி. Amen. Amen. So according to you and me, is whatever he spoke later, is it first time he is speaking or he is reminding him, encouraging him, motivating him? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது யோசுவாவிடம் தேவன் ஏதோ முதல் முறையா பேசுறாரா? நிச்சயமா இல்ல. தேவன் அவரோடு கூட மீண்டும் உற்சாகப்படுத்துகிறார், தேற்றுகிறார். Amen. Amen. So verse 2 it says, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. இரண்டாம் வசனம், என் தாசனாகிய மோசே மரித்து போனா, இப்பொழுது நீயும் இந்த ஜனங்கள் எல்லோரும் எழுந்து இந்த யோர்தானை கடந்து இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நான் கொடுக்கும் தேசத்துக்கு போங்கள். This is what he spoke with Moses. இதைத்தான் மோசேயிடம் பேசினார். This is what we see again in Deuteronomy chapter 31. இதைத்தான் உபாகமம் 31ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். If you doubt me, go home and read. நீங்க ஒருவேளை என் மீது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா வீட்டுக்கு போய் அதை படிங்க.
Now he has to speak again to Joshua இதை மீண்டுமாய் தேவன் யோசுவாவிடம் பேசுகிறார். to encourage him, எதற்காக? to உற்சாகப்படுத்தும்படியாய், strengthen him. அவரை பலப்படுத்தும்படியாய். So what's the first thing that he's telling him here? இங்கே முதலாவது காரியம் என்ன சொல்றாரு? Go over. நீங்க கடந்து போங்க. Go over this Jordan. இந்த யோர்தானை கடந்து போங்க. Amen. ஆமென். In 2024, 2024ஆம் ஆண்டிலே God is telling Jordan is an experience. தேவன் சொல்றாரு யோர்தான் ஒரு அனுபவம். See, Red Sea was an experience. செங்கடல் ஒரு அனுபவமாய் இருந்துச்சு. Jericho was an experience. எரிகோ ஒரு அனுபவமாய் இருந்துச்சு. So Jordan is going to be another experience. அவர் சொல்றாரு யோர்தான் ஒரு அனுபவமாய் காணப்பட போகுது. And God is telling, தேவன் சொல்றாரு, I've already spoken நான் ஏற்கனவே பேசிட்டேன். and I am with you. நான் உங்களோடு கூட இருக்கேன். If you read further, you will understand. நீங்க தொடர்ந்து படிச்சீங்கன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க. As how I was with Moses, I am with you. நான் மோசேயோடு இருந்தது போல நான் உன்னோடு கூட இருக்கேன். He's telling, go over this experience. நீங்க இந்த அனுபவத்தின் மீதாக கடந்து போங்கன்னு சொல்றாரு. See what Pastor Stephen and the family went through is an experience. ஸ்டீபனும் அவருடைய குடும்பமும் கடந்து போனது ஒரு It அனுபவம். looked like Jordan. அது யோர்தானை போல இருந்துச்சு. Amen. ஆமென். But God is telling, hey, go over that experience. ஆனா தேவன் சொல்றாரு அந்த அனுபவத்தின் ஊடாய் கடந்து போங்க. We might ask, how, Pastor? நீங்க கேட்கலாம், எப்படி பாஸ்டர்? That's what he said. இதைத்தான் சொன்னாரு. As how I was with Moses, நான் மோசேயோடு இருந்தது போல I'll be with you. நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். So there are two things that you need to mark here. நீங்க இரண்டு காரியத்தை இங்க குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளணும். What gives us strength? நமக்கு எது பலன் கொடுக்குது? What gives us courage? நமக்கு எது உற்சாகம் கொடுக்குது? Only these two things. இது ரெண்டு காரியம் தான். Presence அவருடைய பிரசன்னம் and God's promises. அவருடைய வாக்குத்தத்தம். That is the word. அதுதான் வார்த்தை. Presence, பிரசன்னம், word. வார்த்தை. That's the two things that he's speaking here. அந்த ரெண்டு காரியத்தை தான் இங்க பேசுறாரு. Because already it's been promised by God. ஏனா தேவனால் ஏற்கனவே இது வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட God is not like a man to lie. அவர் பொய் சொல்லிருக்காத மனுஷன் அல்ல. If he has spoken, he will do it. அவர் சொன்னார்னா செஞ்சிடுவாரு. How many of you believe that? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? Amen. So beautifully these young people, they shared their testimony, right? இந்த வாலிபர்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இந்த வார்த்தைகளை சொன்னாங்க இல்லையா? Every testimony was beautiful. The young people, you know, it was just pure heart, it just comes. எல்லா சாட்சியும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இந்த சின்ன பசங்க பேசினது அந்த தூய்மையான இருதயத்தை காமிக்குது. நம்ம கேக்குறது ஆண்டவர் தரலன்னா நான் தகுதி இல்ல அதனால தரலன்னு கிடையாது. அதை விட பெட்டரா ஆண்டவர் எனக்கு வச்சிருக்கிறாரு. Beautiful, right? But it's an experience. ஆனா அது ஒரு அனுபவம். You need to go through that experience. நீங்க அந்த அனுபவத்தின் ஊடாய் கடந்து செல்லணும். And the second thing in verse 5 he says, இரண்டாவது காரியம் 5ஆம் வசனத்துல சொல்றாரு, you know, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை. நான் மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. See, first thing is he's reminding Joshua is this. முதலாவது காரியம் யோசுவாவுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற காரியம் இதுதான். Hey, you have seen many experiences under Moses. நீ மோசேயின் கீழிருந்து अनेक அனுபவங்களை நீ பார்த்திருக்க. For you and for me, you have seen many experiences. உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்ம நிறைய அனுபவங்களை அனுபவிச்சிருக்கோம். From the time that you were born, you have seen many experiences. நீங்க பிறந்த நாள் முதல் अनेक அனுபவங்களை அனுபவிச்சிருக்கீங்க. 2019, 2020, we have seen all those experiences. 2019, 2020ல பல அனுபவங்களை நாம் பார்த்திருக்கோம். Experiences will come. அனுபவங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும். Challenges will come. சவால்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும். And he's telling us how I brought these people out. நான் எவ்வளமாக இந்த ஜனங்களை மீட்டு கொண்டு வந்தேனோ, I will take you out. நான் அவ்வளமாக உன்னை வெளியே கொண்டு வருவேன். I'll bring you out of all this situation. எல்லா சூழ்நிலையிலிருந்து உன்னை வெளியே கொண்டு வருவேன். How it is possible? எவ்வளமாக இது சாத்தியம்? Because I'm going to be with you. ஏன்னா நான் உன்னோடு கூட இருக்கேன். Simple, God's presence with you. எளிதா சொல்லணும்னா தேவனுடைய பிரசன்னம் உங்களோடு. Why God has to speak these words? ஏன் தேவன் இந்த வார்த்தைகளை பேசணும்? Be strong and courageous. பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு. Be strong and courageous. பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு. Can somebody tell me how many times is written here? யாராவது சொல்ல முடியுமா எத்தனை தடவை இது சொல்லப்படுது? It's even written before they moved into this book. Even in chapter 31, Deuteronomy 31, it says, be strong and courageous. What is needed is what? Strength. இது ஏதோ முதல் தடவையா எழுதப்படல. உபாகமம் 31ஆம் அதிகாரத்துல கூட பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு என்று வார்த்தை சொல்லுது. இது எதுக்காக சொல்லுதுன்னா அப்படினா நம்மள பலப்படுத்தும்படியாய். Amen. Amen. What God is telling Joshua? யோசுவாவுக்கு தேவன் என்ன சொல்றாரு? Joshua, stand strong. யோசுவாவே பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு. Stand strong. தைரியமா இரு. Because I will be with you.
ஏன்னா நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். I will not leave you. நான் உன்னை விட்டு கைவிடுவதில்லை. I will not forsake you. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, கைவிடுவதும் இல்லை. Amen. Amen. That's all we need, church. சபையே, இதுதான் நமக்கு தேவை. That's all we need. இதுதான் நமக்கு தேவை. Whether it's 2024 or 2025 or 2026, that's all we need. 2024 இருக்கலாம், 2025 இருக்கலாம், 2026 இருக்கலாம், நமக்கு தேவையில்லை இதுதான். Amen. Amen. Because God is taking us into the promised land. ஏன்னா தேவன் நம்மை வாக்குத்தத்தம் செய்த தேசத்துக்குள்ள நம்ம கூட்டி செல்றாரு. How many of you believe that? எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க? Everybody, you have a promise? இங்க இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருக்கா? You have a prophetic word upon you? உங்கள் மீது ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள் இருக்கா? You have a purpose to live? உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நோக்கம் இருக்கா? God is taking you through this. இந்த வழியாக தான் தேவன் உங்களை கூட்டி செல்றாரு. God is taking you into that promised land. தேவன் உங்களை வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள்ள கூட்டி போறாரு. You don't need another word. இன்னொரு வார்த்தை உங்களுக்கு தேவை இல்ல. You need to just believe. நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் விசுவாசிக்கணும். You need to just follow him. நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் அவரை பின்பற்றுங்க. You need to be just led by the Spirit of God. நீங்க தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படணும், அவ்வளவுதான். Are you listening? கவனிக்கிறீங்களா? Amen. And the next thing what God is telling him is, be strong and courageous. மற்றொரு காரியம் தேவன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு. And verse 7, only be strong and very courageous. 7ஆம் வசனம் சொல்றாரு, நீ செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு. That you may observe to do according to all the law. நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அப்படின்னா, நான் கற்பித்த நியாயப்பிரமாணம் எல்லாவற்றையும் நீ கைக்கொள்ளணும். Amen. Do not turn from it to the right hand or to the left. நீ அவர் சொல்றாரு, நீங்க வலதுபுறமா இடதுபுறமா சாயக்கூடாது. That you may prosper wherever you go. நீ எங்கெல்லாம் போகணுமோ அங்கெல்லாம் செழிப்பா இருக்கணும்னா நீ இதெல்லாம் செய்யணும். Observe the word. நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கவனமாய் பாருங்க. And again the next verse he says, this book of the law shall not depart from your mouth. அது மாத்திரமல்ல, இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் புத்தகம் உன் வாயை விட்டு விலக கூடாதுங்கிறாரு. Are you listening? What is he telling Joshua? யோசுவாவுக்கு என்ன தேவன் சொல்றாரு? Who is Joshua? இந்த யோசுவா யாரு? Because you and I, we need to understand this. ஏன்னா நீங்களும் நானும் இதை புரிஞ்சு கொள்ளணும். He is a military leader. அவன் ஒரு ராணுவ தலைவன். So as a military leader, ஒரு ராணுவ தலைவனா இருந்து, what is the advice God is giving him? தேவன் அவனுக்கு கொடுக்கிற அறிவுரை என்ன? To go and possess the land. அவர் சொல்றாரு, நீ போய் அந்த நிலத்தை கைப்பற்று. மனுஷ மூளையில சம்பந்தமே கிடையாது. No pastor, God has called me for business. இல்ல பாஸ்டர், என்னை வியாபாரம் செய்யும்படியாய் தேவன் அழைக்கிறாரு. God has called me as a teacher. அவர் என்னை ஆசிரியரா இருக்கும்படியாய் தேவன் அழைக்கிறாரு. God has called me as a politician. நான் ஒரு அரசியல்வாதியாய் இருக்கும்படியாய் தேவன் God has அழைக்கிறார். called me as a musician. ஒரு இசையமைப்பாளரா தேவன் என்னை அழைக்கிறாரு. Whatever you tell, நீங்க என்ன வேணா சொல்லலாம். this is the secret of success. இதுதான் வெற்றியின் ரகசியம். Here is a military leader. இங்க ஒரு ராணுவ தலைவன் இருக்கான். Has been given a job to go and possess the land. அவனுக்கு என்ன வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? நிலத்தை, அந்த தேசத்தை போய் கைப்பற்று. There has been given to him a list of enemies he has to conquer. அது மாத்திரமல்ல, எந்தெந்த எதிரிகளை அவன் கைப்பற்றணும்னு சொல்லி ஒரு பட்டியலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. புரியுதா? But what is the advice God is giving him? ஆனா தேவன் கொடுக்கிற ஆலோசனை என்ன அவனுக்கு? My presence will be with you. என்னுடைய பிரசன்னம் உன்னோடு கூட இருக்கும். So stay strong. ஆகவே நீ பலன் கொண்டு இரு. And also I want you to respond by doing this. அது மாத்திரமல்ல, நீ இந்த காரியத்தை செய்யணும்ங்கறாரு. நம்ம என்ன நினைச்சிருப்போம்? What we would have thought? He has to recruit more people. என்ன அதிக பேரை வேலைக்கு எடுக்கணும். So younger generation, they think that they're very smart. இளைய சமுதாயம் நினைக்கும் அவங்க எல்லாம் பெரிய புத்திசாலிகன்ட்டு. அப்பா அம்மா doesn't know anything about gadgets. அந்த கேட்ஜெட்ஸை பத்தி அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. உங்களை விட நாங்க திருடனா இருந்திருக்கோம், உங்களை விட தெரியும் எங்களுக்கு. They think, that's all. So new strategy, புதிய திட்டங்கள், so new way of operating things. காரியங்களை வித்தியாசமா செய்யறது. No, இல்ல. what God told him, தேவன் சொன்ன காரியம் என்ன அவனுக்கு? until this while, இந்த வேளை வரைக்கும், hey, you are just listening.
நீ கேட்டுட்டு தான் இருந்த. Because Moses had the book. ஏனா மோசேயிடம் வேதாகமம் See, இருந்துச்சு. you need to understand that not everybody in the congregation had the Bible. நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளணும், அங்க இருந்த கூட்டம் எல்லாத்துக்கிட்டயும் ஒரு வேதாகமம் இல்ல. Now it's been given to whom? இப்பொழுது யாரிடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? To Joshua. யோசுவா. So Joshua, யோசுவாவே, you need to do this. நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் இதுதான். I will not leave you. நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன். I will be with you. நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். But you need to do something. ஆனா நீ ஒரு காரியத்தை செய்யணும். Observe the word. தேவனுடைய வார்த்தையை கவனமாய் கேளு. Obey the word. அதன்படி நட. Meditate on God's word. தேவனுடைய வார்த்தையில தியானம் செய்யு. So you will make your way prosperous and successful. அப்பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கை, உன்னுடைய பாதைகள் எல்லாம் செவ்வாய்ப்படும், செழிப்பாய் இருக்கும். These words are not just for a full time servant of God. ஏதோ முழு நேர ஊழியனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அல்ல. அது உங்க தலைவலி, நீங்க அழைக்கப்பட்டிருக்கீங்க, நீங்க தான் பைபிளே கடக்கணும். டாக்டர், இன்ஜினியர், businessman, politician, musician, if you want to be prosperous and successful, நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, நீங்க செழிப்பா இருக்கணுமா? if you want to stand strong, நீங்க பலங்கொண்டு நிற்கணுமா? if you want to go and possess your dream, உங்களுடைய கனவுகளை போய் கைப்பற்றணுமா? this is the instruction God gives. இது இந்த கட்டளையை தான் தேவன் கொடுத்திருக்கிறாரு. Word. வார்த்தை. Word. வார்த்தை. How many of us can say we are going to end the year? When I end the year, I've read the Bible completely one time. யாராவது இங்க இருக்கவங்க சொல்ல முடியுமா, இந்த 2023 முடிக்க போதும், இந்த முடிக்கும் தருவாயிலே வேதாகமம் முழுவதையும் நான் படிச்சு முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு? Or I've taken a system where I'm going to read in 2 years, so half of the Bible I've finished. Anybody here? யாராவது இங்க இருக்கிறவங்க சொல்ல முடியுமா, நான் ஒரு சிஸ்டத்தை கையாண்டு இருக்கிறேன், இந்த 2 வருடம் முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் முழு வேதாகமத்தை படிப்பேன், ஆனா இப்பொழுது பாதி வேதாகமத்தை படிச்சிட்டேன்னு சொல்லி? யாராச்சும் இருக்கீங்களா? Man, you are struggling but still you want to finish. நீங்க ஒருவேளை போராடி கொண்டு இருக்கலாம், இருந்த போதிலும் நீங்க அதை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? என்ன மாதிரி ஆளுங்க? But still you want to finish? இருந்த போதிலும் நீங்க முடிக்கணும்னு விரும்புறீங்களா? Or it's like, I don't know where I started, where I ended, where I am now. I think I am in still Genesis. இல்லைன்னா நான் எங்க ஆரம்பிச்சேன், எங்க முடிச்சேன், இப்ப எங்க இருக்கேன்னு தெரியல, இல்ல இனிமேல் மறுபடியும் ஆதியாகமத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? Or I am from Psalms, Proverbs, Psalms, Proverbs, Psalms, Proverbs. இல்லையா நான் சங்கீதம், நீதிமொழிகள் மாறி மாறி இதையே படிச்சுட்டு இருக்கேனா? ஆபத்து வந்தால் சங்கீதம் 91, கொஞ்சம் தேவைன்னா சங்கீதம் 23. Do you want to possess what God has for you? தேவன் உங்களுக்கென்று வைத்திருக்கிற காரியத்தை நீங்க சுதந்தரிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? God is preparing you and me for the next year. அடுத்த ஆண்டுக்காக தேவன் உங்களை என்னையும் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாரு. This is what God wants to do through your life and my life. உங்கள் வாழ்க்கை மூலமாய், என் வாழ்க்கையின் மூலமாய் தேவன் இதைத்தான் செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு. Amen. Amen. Not only you, God wants you to stand with your family and declare, as for me and my house, we will serve the Lord. நீங்கள் மாத்திரம் அல்ல, தேவன் என்ன விரும்புகிறார்னா நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் சேர்ந்து நின்று நானும் என் வீட்டாருமோ என் தேவனையே சேவிப்போம்னு சொல்லணும். Joshua's primary duty is not military but spiritual. இந்த யோசுவாவின் பிரதான வாழ்க்கை காரியம் என்ன அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு ராணுவ காரியங்கள் அல்ல, தேவனுக்கென்று ஊழியம் செய்யும் காரியங்கள், ஆவிக்குரிய காரியம்தான். Amen. Amen. To make your way prosperous and successful. எதற்காக? உங்கள் வாழ்க்கையை செழிப்பாய் இருக்கும்படியாய். Observe the word. தேவனுடைய வார்த்தையை கவனியுங்க. And obey the word. அந்த வார்த்தையின்படி நடவுங்க. Meditate on the word. தேவனுடைய அந்த வார்த்தையில தியானம் செய்யுங்க. அதாவது ஒரு நாள் ஃபுல்லா நமக்கு ஒன்னு மண்டையில சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும்னா அன்னைக்கு வாசித்த வசனம் அதுதான் இருக்கணுமா? இந்த பிரச்சனை அந்த அதுதான் அசை போடுறது. Meditate means அசை போடுறது, வசனத்தை அப்படியே. Are you listening? Amen. Who wants to be in that level? யார் இந்த ஸ்தானத்துல இந்த அளவுல இருக்கணும்? There were many people in the camp. அந்த கூடாரங்கள்ல நிறைய ஜனங்கள் இருந்தாங்க. Many had this privilege to say we are God's children. நிறைய பேருக்கு நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லும் ஸ்லாக்கியம் இருந்துச்சு. There was only one Joshua. ஆனா ஒரே ஒரு யோசுவா தான் இருந்தாரு. Only one Joshua. ஒரே ஒரு யோசுவா. You want to be with the
crowd, நீங்க ஏதோ கூட்டத்துல இருக்கணும்னு விரும்புறீங்களா, or you want to be set apart for God? இல்ல தேவனுக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டவனாய் காணப்படணும்னு நினைக்கிறீங்களா? God is preparing you. தேவன் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துறாரு. God is preparing you. தேவன் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துறாரு. Amen. Amen. There are enemies there. அங்கே எதிராளிகள் இருக்காங்க. Amen. God is not a person who fakes out the faith. நீங்க வச்சிருக்கிற விசுவாசத்தை ஏதோ தேவன் போலியாக காண்பிக்கிறவர் அல்ல. 2024 எல்லாம் நல்லா இருக்கும் இல்ல சொல்லவே மாட்டேன் நானு. Amen. Amen. 2024 வந்து ஒண்ணுமே பிரச்சனையே வராது, கிடையாது. ஆண்டவர் இங்க லிஸ்ட் கொடுக்குறாரு. இவனுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இவனுக்கு all these people are there inside. தேவன் சொல்றாரு அந்த உள்ள இப்படிப்பட்டதான ஜனங்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்றாரு. But you will take these people and possess the land. ஆனா இந்த ஜனத்தை கொண்டு நீ அந்த தேசத்தை சுதந்தரிப்பேன்னு சொல்றாரு. And it will happen. நிச்சயமாய் அது நடக்கும். He's telling Joshua, don't get scared. ஆகவே யோசுவாவே பயந்து கொள்ளாத. Stay strong. நீ பலன் கொண்டு இரு. You will go over. நீ நிச்சயமாய் கடந்து செல்லுவ. All that you need to do is நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான். Have a heart to do what I tell you to do. It's so simple. நான் சொல்ற காரியத்தை மாத்திரம் செய்யணுங்கிற இருதயம் இருந்தா போதும், எல்லாமே சாத்தியமாகும். How to know what God is telling me is by giving my full attention into God's word alone. I'll be able to know that. தேவன் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய இருதயம் எல்லாமே தேவனுடைய வார்த்தையை சார்ந்து இருக்கும்னா நிச்சயமா அவருடைய சத்தத்தை கேட்க முடியும். God will make your way prosperous and successful. How many of you believe that? தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை, உங்களுடைய வழிகளை வெற்றிகரமாய் மாற்றுவார், செழிப்பாய் மாற்றுவார். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? Amen. Amen. God has given you a job. God wants you to prosper and success in it. If God has made you a doctor, God wants you to prosper and be successful in it. If God has given you, a business, God wants you to prosper and be successful. தேவன் ஒருவேளை உங்களுக்கு வேலையை கொடுத்திருக்கலாம், இல்ல ஒருவேளை நீங்க மருத்துவரா இருக்கலாம், இல்ல நீங்க ஒருவேளை வியாபாரம் செய்யலாம். தேவன் விரும்புகிற காரியம் என்னன்னா, நீங்க செய்கிறது எதுவாய் இருந்தாலும் அதிலே நீங்க வெற்றிகரமாய் இருக்கணும், செழிப்பா இருக்கணும் தான். Young people, if God has put you in that college, God wants you to prosper and be successful. If you are in that school, God wants you to be prosperous and successful in that. வாலிபர்களே, நீங்க ஒருவேளை கல்லூரியில இருக்கலாம், பள்ளியில இருக்கலாம், ஆனா நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ தேவன் அங்க நீங்க வெற்றி உள்ளவர்களாய் செழிப்புள்ளவர்களாய் இருக்கணும் தான் விரும்புறாரு. Same if you are a musician, it's same if you are a sportsman. நீங்க ஒருவேளை இசையமைப்பாளரா இருக்கலாம், இல்லனா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனா இருக்கலாம், அதே காரியம் தான். Amen. Amen. If you are in the ministry, it's even more the same. நீங்க ஒருவேளை ஊழியத்துல இருந்தாலும் இதே காரியம் தான். Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. If I focus in the presence of God and in the promise of God and give importance to God's word, I will prosper. தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அவருடைய வாக்குத்தத்தத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அவருடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம்னா நிச்சயமா தேவன் நம்மை வெற்றியுள்ளவர்களா மாற்றுவார். Enemies will be there. அங்க எதிராளிகள் இருப்பாங்க. But you will overcome them. ஆனா நீங்க அவங்களை மேற்கொள்வீங்க. You will have more experiences. நீங்க அநேக அனுபவம் உள்ளவர்களாய் காணப்படுவீங்க. When you have more experiences, நீங்க அநேக அனுபவம் உள்ளவர்களாய் காணப்பட்டீங்கன்னா you will get even more stronger. நீங்க இன்னும் அதிகம் பலப்படுவீங்க. How many of you believe that? எத்தனை பேர் இதை நம்புறீங்க? Shall we pray? நாம் ஜெபிக்கலாமா? I want every eyes closed. ஒவ்வொரு கண்களும் மூடி இருக்கணும்னு நம்புறேன். Hallelujah. Hallelujah. For your life, உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு God has prepared everything. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா காரியத்தையும் தேவன் ஆயத்தப்படுத்திட்டாரு. If you believe that, I want you to open your mouth and give thanks to God. நீங்க அதை விசுவாசிப்பீங்கன்னா நீங்க வாய்களை திறந்து அதற்காக நன்றி செலுத்தணும்னு நான் விரும்புறேன். And I want people who have received promises from God to open your mouth and give thanks to God. யாரெல்லாம் தேவனிடத்திலிருந்து வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொண்டீங்களோ அவங்க எல்லாரும் வாய்களை திறந்து தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்க. If God has given you a dream, open your mouth and give thanks to God. Start praying. தேவன் உங்களுக்கு ஒரு சொப்பனத்தை கனவை கொடுத்திருப்பாருன்னா தயவு செய்து வாய்களை திறந்து அவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. You don't need another promise. உங்களுக்கு வேறொரு வாக்குத்தத்தம் தேவையில்லை. You don't need another prophetic word. நீங்க வேறொரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தை உங்களுக்கு தேவையில்லை. What God has spoken, தேவன் என்ன உங்களிடம் பேசினாரோ God has not forgotten. அதை அவர் மறந்து போகவில்லை. You have forgotten. நீங்க தான் மறந்து போயிட்டீங்க. Maybe you have given up on it. நீங்க அது நடக்காதுன்னு சொல்லி உறுதியை விட்டுட்டீங்க. God is speaking to you this morning. இந்த காலை வேளையில தேவன் உங்களோடு கூட பேசுறாரு. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Why God has spoken to you this morning? எதற்காக தேவன் இந்த காலை வேளையில உங்களிடம் பேசினாரே? Maybe like Joshua, you are troubled in your heart. யோசுவா போல நீங்களும் மனதில் ஏதோ கலக்கம் உள்ளவர்களாய் Maybe you don't have 100% confidence. உங்களுக்கு 100% ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம். இது என்னால முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம் நீங்க. You may be thinking whether it is possible. That's why God has spoken to you. ஆகவே தான் தேவன் உங்களோடு கூட பேசி இருக்காரு. Hallelujah. Hallelujah. Believe in his word. தேவனுடைய வார்த்தையில விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருங்க. Believe in his word. தேவனுடைய வார்த்தையில விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருங்க. Surrender. நீங்க முழுமையாய் அர்ப்பணியுங்க. Desire for his presence. அவருடைய பிரசன்னத்துக்காக வாஞ்சி உள்ளவர்களாய் இருங்க. And the word. அவருடைய வார்த்தையின் மீது. And the word. வார்த்தையின் மீது. Hallelujah. Hallelujah. Let the word become the food for your life. அவருடைய வார்த்தையே உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான உணவாய் மாறட்டும். Hallelujah. Hallelujah. ஒரு தீர்மானம் எடுக்கலாம். அதாவது என் வாழ்க்கையில ஒரு நாள்ல இந்த மொபைல் இல்லாட்டி டிவி இல்லாட்டி லேப்டாப் இல்லாட்டி ஐபேட் இதுல என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ற பேர்ல நான் எவ்வளவு செலவழிக்கிறேன் நேரத்தை. எல்லாரும் பெரியவங்களும் சரி சின்னவங்களும் சரி இல்லாட்டி சோசியல் மீடியான்ற இதுல எவ்வளவு செலவழிக்கிறேன். யாரையும் நியாயம் தீர்க்கீங்கள நம்மளே நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம். I want everybody here from the young to the old, in the name of entertainment, how much time we spend in our mobile or iPad or laptop, or in the name of social media. More than our relationship with people, relationship with God is so important. ஜனங்களோடு இருக்கும் உறவை காட்டிலும் தேவனோடு இருக்கும் உறவு மிகவும் மேன்மையானது. If each and every one of our time in social media is being displayed in the screen, நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியால செலவிடும் முழு நேரமும் இந்த ஸ்கிரீன்ல டிஸ்ப்ளே ஆச்சுனா, it will be a shame for me also, I'm telling you. எனக்கும் கூட இது வெட்கமாய் தான் காணப்படும். For many of us here, right? இங்க இருக்கிற அநேகருக்கு it will be a shame. அது ஒரு வெட்கத்துக்குரிய காரியமா இருக்கும். We need to take control over it. நாம் அதன் மீது ஆளுகை செய்கிறவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும். God told Joshua, hey, you need to go over it. யோசுவாவிடம் தேவன் சொன்னாரு, நீ கடந்து போகணும். சிலவேளை நம்ம சொல்லுவோம் அது நேரத்தில் நடக்கும் பிரதர், நடக்காது பிரதர். We may say that things will happen in its own time. No, it will definitely not happen. அது தானா நடக்கும். We will say that things will fall in place. அத சொல்றேன், தானா நடக்கும். இல்ல, சில காரியங்கள் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது. We have to do certain things. Overcome those things. அந்த காரியங்கள் மேற்கொள்ளுங்க. Hallelujah. Hallelujah. அதுல கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். ஆண்டவரே, ஒரு அரை மணி நேரம், ஒரு மணி நேரம் நான் உம்முடைய காரியங்களுக்கு நான் இடம் கொடுக்கிறேன். Let's take a decision right now. Lord, it may be 30 minutes or 1 hour. I will give time for you, O Lord. What are the things that we have in order to do this? We have the Bible study in the church. எப்படியெல்லாம் இதை நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆலயத்திலும் இந்த வேதாகம படிப்பு இருக்கு. And we have study Bibles. நமக்கு ஸ்டடி பைபிள்ஸ் இருக்கு. We have good books. நல்ல புத்தகங்கள் இருக்கு. Make a decision to invest on all those things. இந்த காரியங்களிலே நாம் முதலீடு செய்யும்படியாய் ஒரு முடிவெடுப்போம். God is telling Joshua, your success depends upon your commitment to my word. தேவன் யோசுவாவிடம் சொல்றாரு, உன்னுடைய வெற்றி எதின் அடிப்படையில் இருக்குதுன்னா நீ வார்த்தையில எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கிற. வார்த்தை செலவழிக்கிறது ஒன்று இருக்கு, அப்சர்வ் பண்ணி அதை வாழணும். அதான் சொல்றாரு ஜாஷுவாட்ட. He's telling you, observe the word, carefully observe and do it, follow it. Hallelujah. If this is where my success is, இந்த காரியத்துல தான் எனக்கு அந்த ஜெயம் இருக்கும்னா,
how passionate we need to be towards those things. அந்த காரியத்தின் மீது நாம் எவ்வளவு அதிகமாய் வைராக்கியமாய் காணப்படணும். ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில், ஒரு ஃபுட்பாலில் ஒரு லெவலில் அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் இருக்கிறாங்கன்னா, இல்லாட்டி இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு ஆடுறாங்க, ஐபிஎல் இருக்கிறாங்கன்னா, அவங்க காலத்தில் அதை கண்டு கொண்டார்கள். இதில் தான் இருக்கு. ஸோ சீக்ரெட் என்னன்னா ப்ராக்டிஸ். ஓகே, காலையில் 4 மணியாக இருக்கலாம், ப்ராக்டிஸ், சீசன் ப்ராக்டிஸ். அதை பண்ணாதான், அந்த 4-5 வருஷம் பண்ணவன் தான் இன்னைக்கு எங்க இருக்கிறான். நம்ம நீங்களும் நானும் டிவியில் பார்க்குறோம் அவங்கள. Right? So when we know that our success is here in God's word, our prosperity is in God's word. நம்மளுடைய வெற்றியும் செழிப்பும் தேவனுடைய வார்த்தையில தான் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சு கொண்டோம்னா, we need to invest our life into it. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அதுல தான் நேரத்தை செலவழிக்கணும். Hallelujah. Hallelujah. It might not look attractive. ஒருவேளை ஈர்ப்புள்ளதாய் அது காணப்படாம இருக்கலாம். It may not look fashionable. அது ரொம்ப அழகாய் காணப்படாமல் இருக்கலாம். It might be even be boring. அது ஒருவேளை சலிப்புள்ளதாயும் காணப்படலாம். We should not be bothered about all those things. ஆனா அந்த காரியத்திலே நாம் கவனம் உள்ளவர்களாய் இருக்க கூடாது. We know for sure. நமக்கு நிச்சயமாய் தெரியும், this is where is my victory. என்னுடைய வெற்றி இதுல தான் இருக்கு. In the presence of God. இதுல தேவனுடைய பிரசன்னத்துல. And the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையில. To stay strong. ஆகவே நீ பலன் கொண்டு இரு. To be strong and courageous. நீ பலன் கொண்டு திடமனதா இரு. Because I need to face many enemies. ஏன்னா நான் பல எதிராளிகளை நான் சந்திக்க இருக்கணும். Only through these things. இந்த காரியத்தின் மூலமாகத்தான் I'll be an overcomer. நான் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனாய் காணப்பட முடியும். I want you to meditate on these words throughout this day. இந்த நாள் முழுவதும் இந்த வார்த்தைகளை நீங்க தியானிக்கணும்னு நான் விரும்புறேன். I want you to come prepared in the night. நீங்க ஆயத்தத்தோடு இந்த இரவிலே நீங்க வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன். And God will help us to move into the new year with His presence as we pray. நாம் ஜெபித்து அவருடைய பிரசன்னத்திலே அந்த புதிய ஆண்டுக்குள் கடந்து செல்லுவோம். And we are going to see greater things in the next year. அடுத்த ஆண்டிலே பெரிய காரியங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். People who believe with me, can you lift up your voice and give thanks to God? என்னோடு கூட சேர்ந்து விசுவாசம் உள்ளவர்கள் சத்தத்தை உயர்த்தி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த முடியுமா? Hallelujah. கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஜெபம் பண்ணுங்க. நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு. Hallelujah. Lord, we don't want to be like the foolish virgins. ஆண்டவரே, முட்டாளாய் காணப்பட்ட அந்த கன்னிகைகளைப் போல நாங்க இருக்க கூடாது. Who did not bring oil. ஆண்டவரே, அவர்கள் போதுமான எண்ணெய் கொண்டு வரல. Lord, help us to be like the wise ones. ஆண்டவரே, அந்த ஞானமுள்ள அந்த கன்னிகைகளைப் போல நாங்கள் இருக்க உதவி செய்யுங்க. We have heard your word. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையை கேட்டோம். Lord, help us to take it seriously into our lives. ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்க்கையிலே அதை சீரியஸா எடுத்துக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க. Help us to prepare in every way. ஆண்டவரே, எல்லா விதத்திலும் நாங்கள் ஆயத்தம் செய்ய உதவி செய்யும். Mentally. ஆண்டவரே, மென்டலாக. In our planners. ஆண்டவரே, நாங்கள் திட்டமிடுவதிலே. In our schedules. ஆண்டவரே, எங்களுடைய மணி ஷெட்யூல்ஸ்ல ஆண்டவரே. Set this as the priority. ஆண்டவரே, இதை நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க உதவி செய்யும். Yes, oh God. Because we want to be successful. ஏன்னா நாங்க ஜெயம் உள்ளவர்களாய் காணப்படணும். We want to be prosperous. ஆண்டவரே, நாங்கள் செழிப்புள்ளவர்களாய் இருக்கணும். Help us, oh God. ஆண்டவரே, அதற்காக உதவி செய்யுங்க. So that we can be a blessing to others. அப்படி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்போம். Only if we are prosperous, we can be a blessing to others. ஆண்டவரே, நாங்க செழிப்புள்ளவர்களாய் இருந்தா தான் மற்றவர்களுக்கு நாங்க ஆசீர்வாதமாய் இருக்க முடியும். Only if we are முடியும். successful, we can be a blessing to others. ஆண்டவரே, நாங்கள் வெற்றி உள்ளவர்களாய் காணப்பட்டாதான் மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க முடியும். உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. Give us the grace, oh God. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு போதிய கிருபையை தாரும். We humble ourselves in your presence, oh God. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னத்திலே எங்களை நாங்களே தாழ்த்துகிறோம். We surrender our whole being into your hands, oh God. ஆண்டவரே, எங்கள் முழுமையையும் உம்முடைய கரத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம். Yes, oh God, this is a new beginning. ஆண்டவரே, இது ஒரு புதிய ஆரம்பம். This is a new beginning. ஆண்டவரே, இது ஒரு புதிய ஆரம்பம். We trust in you, oh God. தேவனே, நாங்கள் உம்மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருக்கோம். Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே.
We give you all the glory and honor and praise. உமக்கே சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம். Amen. Amen. Saints சொல்லுவோமா, என் ஆத்துமாவே ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். Amen. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And everybody said, Amen. Amen. Amen.